من أحكام المبتدئ. So من أحكام, the rules governing to مبتدأ. Number one, أنواع المبتدأ. أنواع المبتدئ. همزة كده بقول كسر types of مبتدأ. المبتدأ إما اسم صريح وإما مصدر مؤول نحو. مبتدأ can be a direct original form. It's a direct noun, or it can be a مصدر مؤول. مصدر مؤولா வரும் அல்லது direct noun ஆகும் வரும். அல்லாஹு ரப்புனா இது உங்களுக்கு direct. القراءة مفيدة. القراءة is مبتدأ, it is direct. الجلوس هنا ممنوع. الجلوس is direct. اسم صريح. Sitting here is prohibited. نحن طلاب அதுவும் உங்களுக்கு என்னது direct தான். We are students. So it can be a noun or it can be a pronoun. But it can be masdar mu'awwal. أن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى. இங்க أن تصوموا مبتدأ, أن تعفوا تقوى. I mean أن تعفوا, that is your masdar mu'awwal coming as a مبتدأ. Okay. இது alhamdulillah already we have explained in the key book. So just refresh பண்ணா போதும். நமக்கு என்ன இப்போ அரபியில் படிக்கிறோம், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 2, تعريف المبتدئ وتنكيره. تعريف المبتدأ, definition of مبتدأ. Okay. பாருங்க, الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كما في الأمثلة الآتية. المبتدأ تحته خط. الأصل originally in مبتدأ أن يكون معرفة, it can be a معرفة, it be a different form. As it is mentioned in the example, கீழே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ல வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, முப்ததா கீழே கோடு போட்டிருக்காங்க. பொதுவாக முப்ததா எப்படி செய்யும், உங்களுக்கு மாரிஃபா தான் வரும். ஸோ முஹம்மதுன் ரசூலுல்லாஹி, அனா முதரிசுன், ஹாதா மஸ்ஜிதுன், இங்கே கோடு போடுறது எல்லாமே முப்ததா, எல்லாமே வந்து மாரிஃபா. அல்லதி யஅபுது கைரல்லாஹி முஷ்ரிகுன். அல்லதி அல் குரானு கிதாபுல்லாஹி. அல் குரானு மிஃப்தாஹுல் ஜன்னதி, அஸ்ஸலாத்து மிஃப்தாஹு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது கேட்டகரி, எல்லாமே மாரிஃபாவும் வந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், يكون الخبر شبه جملة. المراد بشبه جملة الظرف والجار والمجرور ويتقدم على المبتدئ نحو. So الخبر, it can be a شبه جملة. المراد بشبه جملة, المراد means what is meant. مرادنا what is meant بشبه جملة. شبه جملة என்ன அர்த்தம்னா الظرف والجار والمجرور. ظرف adverbial phrase or adverbial class. جار مجرور شبه جملة சொன்னா இல்லையா, جار مجرور جملة خبر preposition class is a شبه جملة type. يتقدم على المبتدا, இந்த மாதிரி கட்டங்கள்ல என்ன செய்யும், முப்ததா வந்து பின்னுக்கு தள்ளிட்டு خبர் வந்து முன்னுக்கு போகும். அஃப்கோர்ஸ் பின்னாடியும் வரலாம், ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன செய்யும் முப்ததா, ஏன்னா இவங்க முப்ததா பற்றி கேட்டகரி சொல்கிறாங்க, அதனால முப்ததா வந்து பின்னுக்கு தள்ளிட்டு خبர் முன்னால் போகும். ஓகே, ஏன்னா இப்போ நம்ம படிக்கிறது அன்வால் முப்ததா. عندنا سيارة هنا سيارة مبتدأ والظرف عند خبر مقدم. لي أخ هنا أخ مبتدأ والجار والمجرور لي جار مجرور is خبر. أن يكون مبتدأ اسم استفهام يعني وأسماء الاستفهام نكرات. الذي it can be a مبتدأ, can be a اسم استفهام interrogative noun. وأسماء الاستفهام نكرات, and the nouns of istifham interrogation are nakirat, they are indefinite. Ma'rif means definite. அப்படி உங்களுக்கு அஸ்மாவுல் இஸ்திஃபாம் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி வரும், நக்கீராவா தான் வரும், இன்டெஃபினைட்டா தான் வரும். நஹ்வ மா பிக, உங்களுக்கு என்னென்ன ஹுனா இஸ்மு இஸ்திஃபாம் மா. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மா தான் இஸ்மு இஸ்திஃபாம். மா தட் இஸ் யுவர் முப்ததா.
والجار مجرور بك is جار مجرور. That is your خبر. من مريض هنا اسم استفهام is من. That is your مبتدا. ومريض is خبر. كم طالب في الفصل هنا اسم استفهام كم مبتدا وفي الفصل خبر. கிளியர்? உங்களுக்கு அஸ்மா இஸ்திஃபாம் வந்தா அது வந்து நக்கீராவை தான் வரும். அழகா இங்க துக்தர் ஃபாஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். நம்பர் 3 தர்த்தீபுல் முப்ததா வல் கபர். ترتيب order of the مبتدا والخبر. الأصل أن يتقدم المبتدا على الخبر. نحو أنت مدرس ويجوز عكسه نحو مدرس أنت. So originally it is usually normally என்ன செய்யும், முப்ததா will come first. தகத்தம் அதான் முன்னுக்கு வரும். அதில் கபரோட தாண்டி முப்ததா ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்வலி முப்ததா வில் கம் ஃபர்ஸ்ட், then خبر. For example, نحو أنت مدرس, you are a teacher, where أنت is مبتدا مدرس is خبر. ويجوز عكسه. يجوز means جاز. يجوز means it is permissible. عكسه means vice versa. It's opposition. عكس அது பர்மிசபிள். எப்படின்னா நகுவ முதரிசின் அந்த கொஷின் டாக நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆயிரும், உங்களுக்கு முதரிசின் முன்னாடி போயிடும், அந்த வந்து பின்னாடி வரும் நம்ம கொஷின் டாக் எழுதும் போது. அதான் அக்ஸு. அக்ஸுன் இன்னும் வாய்ஸ் வருஷம் சொல்லுவோம் அக்ஸ். ஓகே. ரிவர்ஸ், இன்வெர்ஸ், கான்ட்ரரி ஆர் அக்ஸ் பில்ல. அக்ஸ் பில்ல அக்ஸ்ன்னு சொன்னா வாய்ஸ் வருஷா. அரபிக் டு இங்கிலீஷ், இங்கிலீஷ் டு அரபிக் சொல்லுவோம் இல்லையா. வயஜுசு அக்ஸுஹு இட்ஸ் ரிவர்ஸ். as also is allowed. For example, முதரிசுன் அந்த. ஸோ தர்த்தீபில் வந்து முப்ததா கபரோட தர்த்தீபில் முதல்ல இது. ரெண்டாவது ويجيب أن يتقدم المبتدا إذا كان اسم استفهام نحو ما بك من مريض. And it is mandatory that mubtada shall be first, shall come first, shall be advanced. إذا كان اسم استفهام. If it is اسم استفهام, اسم استفهام வந்தா அது வந்து என்ன செய்யும், முன்னாடி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மா பிக மன் மரீதுன். ويجيبuna mandatory. It will be, it must be. يجب أن يتقدم الخبر. So خبر shall come first إذا كان اسم استفهام نحو ما اسمك كيف حالك. Okay. நஹு பாது மஸ்முக, வாட் இஸ் யுவர் நேம். இதுல வந்து என்ன இருக்கு உங்களுக்கு, இஸ்மி தமீம். இந்த மா வந்து நேமா இருக்கு, அதுக்கு உங்களுக்கு ஹபர் முன்னாடி போயிரு. கைஃப ஹாலிக், ஹவ் ஆர் யூ. ஸோ கைஃப ஹாலி பி ஹைர். அப்போ கைஃப என்னது, ஹபர் வந்து முன்னாடி போயிரு. ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து தர்த்தீபுல் முப்ததா வல் ஹபர். ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஸோ இஸ்மு இஸ்திஃபாம் முப்ததா முப்ததா வரும்போது முன்னாடி வரும், ஹபரும் முன்னாடி வரும். அது நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். ஜஸ்ட் நம்ம படிச்சுட்டு லிசன் பண்ணி பார்த்துட்டு இதாவே நமக்கு அந்த கான்டெக்ட் வச்சு அழகாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எது முப்ததா வந்திருக்கு, எது ஹபரா வந்திருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஹல்ஃபுல் முப்ததா. இப்போ மேலே பாடத்தில் நிறைய பார்த்தோம். வாட் இஸ் யுவர் நேம் கேட்டாங்க, அப்புறம் முனீர் மட்டும் சொன்னார், ஆனால் முனீர் சொல்லல. அப்போ அந்த மாதிரி கட்டங்கள்ல நம்ம எது முப்ததா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஹதுஃபா இருக்கும். நம்பர் 4 ஹஸ்ஃபுல் முப்ததா. يجوز حذف المبتدأ إذا علم. تقول للسائل عن اسمك حامل أي اسمه حامل. يس يبقى ما சொன்னோம். Okay. So حذف المبتدأ. So dropping a mubtada is permissible. இதா when we say about the proper name. இப்போ நம்ம ப்ராப்பர் நேம் பற்றி பேசினா தக்கூலு நீங்கள் சொல்லுவீங்களே சாயில் அனிஸ்மிக், what is your name, ஹாமித். அவர் சொல்லுவார் ஹாமித் மட்டும் தான் சொல்லுவார். ஐ தட் இஸ் இஸ்மி ஹாமித். இப்போ ப்ராப்பர் நேம் பற்றி நம்ம பேசும்போது இது நம்மளுடைய கான்டெக்ஸ்ட் அகெயின்
பொதுவாக நம்ம என்ன செய்வோம், இஸ்மின்னு சொல்ல மாட்டோம். வெறும் டேரக்டா உங்க பேர் என்ன, தமீம். மை நேம் இஸ் தமீம் இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டோம். மை நேம் இஸ் ஹாமித், ஜஸ்ட் ஹாமித் சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ இங்க என்ன இது, முப்ததா இஸ் மஹ்சூஃப், முப்ததா இஸ் ட்ராப்ட். நெக்ஸ்ட் மின் ஹகாமில் ஹபரி, ஸோ ரூல்ஸ் பெர்டனிங் டு ஹபர். ஓகே, அன்வாவுல் ஹபர், டைப்ஸ் ஆஃப் ஹபர். அல் ஹபரு இம்மா முஃப்ரதுன் ஐ லைஸ் ஜும்லத்துன், இட் இஸ் நாட் சென்டென்ஸ், சென்டென்ஸ் இல்லாம முஃப்ரதா. ஒய்மா ஜும்லத்து, ஆர் இட் கேன் பி சென்டென்ஸ். ஒய்மா ஷிபு ஜும்லா, ஆர் இட் கேன் பி அ ஷிபு ஜும்லா. சிங்குலராக வரும், சென்டென்ஸாக வரும். சென்டென்ஸ் பார்த்தா அதில் ரெண்டு வகை, ஜும்லா இஸ்மியா, ஜும்லா ஃபைலியா. வைமா ஷிபு ஜும்லா, ஷிபு ஜும்லா அதுலேயும் ரெண்டு வகை. ஒன்று ப்ரிப்போசிஷன் கிளாஸ், இன்னொன்று அட்வர்பியல் கிளாஸ், ஜர்ஃப் அண்ட் ஜார் மஜ்ரூர். Let us see. Number one, فالخبر المفرد, and خبر which is coming as a مفرد نحو المؤمن مرآة المؤمن. Mu'min is the mirror of the other mu'min. So مرآة is your خبر وهو مضاف والمضاف إليه. مؤمني مضاف. والخبر جملة, and خبر will coming as a sentence نحو المدير مسموه, the director what is his name. الجملة اسمية مسموه خبر. இதுல பாத்தீங்கன்னா மஸ்மூஹு வந்து خبر وهي في محل رفع, that is in the place of refer. Yes, என்னதான் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸா வந்தாலும் خبر பொறுத்த வரைக்கும் மர்ஃபு. அப்போ மர்ஃபுக்கு நம்ம வந்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது இல்லை. but we can recognize, understand that இந்த خبر மர்ஃபுஆன். அப்போ என்ன சொல்லுவோம், وهي في محل رفع. எப்போ அந்த பிளேஸ்ல அது வந்திருக்கோ அப்போ في محل رفعன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு வார்த்தை நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய வழக்கத்துல இருக்கு. வல்லாஹு خلقكم, இப்போ ஜும்லா இஸ்மியா பாருங்க. அல்லாஹ் முப்ததா, خلقكم ஜும்லா ஃபைலியா கமிங் as a خبر. والجملة الفعلية خلقكم is a خبر وهي في محل رفع, that is in the place of رفع. الخبر شبه جملة, الخبر can be a شبه جملة نحو الجنة تحت أقدام الأمهات. تحت, that is your خبر. الظرف هو الخبر وهو منصوب في محل رفع. It is mansub, but it is in the place of refer. Okay. ஏன்னா خبر வந்து மர்ஃபூல தான் இருக்கணும். அப்போ மர்ஃபூ பிளேஸ் இருக்கனால في محل رفع. அல்ஹம்துலில்லாஹி, வேர் இல்லாஹி அகைன் அல்ஹம்துலில்லாஹி, அல்லாஹ் வந்திருக்கு, அலிஃப் should be dropped, type error. الجار والمجرور, لله الجار مجرور خبر وهو في محل رفع, it is in the place of رفع. Next, number 2, இந்த தர்த்தீப்ல அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது முதாபகத்துஹு லில் முப்ததா, இட்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வித் முப்ததா. خبரோடைய அக்ரிமெண்ட் வித் முப்ததா என்ன, யுதாபிகு அல் خبரு அல் முப்ததா ஃபி. خبر will agree முப்ததா in the following ways. طابق யுதாபிகு means to agree, to match. From the third box, فاعل يفاعل, طابق يطابق. الخبر is your file here, المبتدا is مفعول به. خبر will agree مبتدا in الإفراد والتثنية. الإفراد في வந்தனால الإفرادي والتثنية والجمعي. அல்லது நம்ம இது கன்சிடர் பண்ணாம சொன்னா الإفراد والتثنية والجمع in singular, dual and نحو المدرس واقف والطلاب جالسون. okay, المدرس singular, واقف singular, طلاب plural, جالسون plural. باب الفصل مغلقان, بابا الفصل, باباني يعني where noon is dropped because of إضافة. So there is dual form, so your خبر should be dual, مغلقان. Or you can say المدرسان واقفان, அப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம். والنافذة والنافذتاه مفتوحتان, so نافذتاه hits two windows are open. About نافذتان actually, so noon is dropped because of the إضافة. مفتوحتان, that is your خبر, that is also in dual form. முப்ததா சிங்குலர் இருந்தா சிங்குலர், خبரும் சிங்குலர். முப்ததா டியூவலா இருந்தா خبரும் டியூவல். முப்ததா ப்ளூரலா இருந்தா خبரும் ப்ளூரல். في تذكيري والتعنيثي, so it shall agree with مبتدا in masculine feminine. هو حامد مهندس, என்ன செய்யும் خبر
வந்து அக்ரி பண்ணும், உடன்படும். எதுல? தஸ்கீரி வ தானீஸ், மேஸ்குலின் ஃபெமினின். ஹாமில் முஹந்திசுன் வ ஜௌஜத்துஹு தபிபத்துன். Hamid is a engineer and his wife is a doctor. When you say talk about his wife, you shall mention Tabibatun. मैंने say no, Tabibatun को no. Abnahuma Tajirani, and their sons are, two sons are Tajirani. Bintahuma Mudarisah, and their two daughters are the teachers. அப்போ உங்களுக்கு ஹாமிதின் பத்தி பேசுறோம். தஸ்கீர் வந்திருக்கு, முஹந்திஸ் தஸ்கீர், மேஸ்குலின். ஜாவிது தானீஸ் வந்திருக்கு, தொபிபத்துன் தானீஸ், ஹபருன் தானீஸ். இப்னஹுமா தாஜிரானி, இப்னா அகெயின் தஸ்கீர், தாஜிரானி தஸ்கீர். பிந்தாஹுமா முதலிசத்தானி, பிந்தானி ஆக்சுவலி வேர் நூன் இஸ் ஆல்சோ ட்ராப்ட். அதுவும் தானீஸ், முதலிசத்தானியும் தானீஸ். இதான் அதோடைய இன்ஷா அல்லாஹ் அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் முப்ததா அண்ட் கபர். Inshallah, we shall stop here and we'll continue the remaining part in the next session. Alhamdulillah, by Allah's grace and fadl, we have partially completed lesson number 11. Inshallah, we'll do the remaining part in the next session. Jazakumullah khairan for your active participation. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.